নমস্কাৰ মই পৰেশ বালাকাৰে প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। কাইলৈ জুবিন ঢুকুৱাৰ এমাহ হ'ব, কিন্তু মানুহৰ মন এতিয়াও বেয়া, অস্থিৰ, অশান্ত। ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে অ' জুবিন দা বুলি চিঞৰা শুনিলে মনটো কিবা কিবি লাগে। তাৰ মাজতে জুবিনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আৰু জুবিনৰ পৰিয়ালক লগ কৰিবলৈ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী কালি গুৱাহাটীলৈ আহিছিল। গুৱাহাটীত থকা সময়ত ৰাহুলে মাত্ৰ দুটা কাৰ্যসূচী লৈছিল। প্ৰথমে তেওঁ সোণাপুৰলৈ গৈ জুবিনৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাৰ্পণ কৰে আৰু পিছত কাহিলীপাৰালৈ গৈ জুবিনৰ পৰিয়ালৰ মানুহক লগ কৰে। কালি ৰাহুল গান্ধীয়ে কোনো দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই, কোনো ৰাজনৈতিক কথা কোৱা নাই। চাওক সোণাপুৰত তেওঁ কি কৰিছিল। জুবিনৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ পিছত তেওঁ তাত এটি নাহৰৰ পুলি ৰোপণ কৰিছে। খন্তেক সময় তাত হৈ থকা থিয় নামত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰপিছত জুবিনৰ ঘৰলৈ আহি পৰিয়ালক সমবেদনা জনাই সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি চমুকৈ দুষাৰমান কথা কৈছে। কি কৈছে আপোনালোক সকলোৱে শুনিছে, তথাপি মই আকৌ এবাৰ শুনাই লৈছোঁ কথাখিনি প্ৰাসংগিক কাৰণে। It's very sad for me to come here under these circumstances. I mentioned to the family that I would have liked to come under better circumstances, happier circumstances. When I was 17 years old, I went for a mountaineering course in Sikkim, and every day when we would go for training, I would see Kanchenjunga, Mount Kanchenjunga in front of us. And what I liked about the mountain was that it was honest, transparent, unshakable and beautiful. Today, while I was coming, Gaurav said that Zubinji said that he was Kanchenjunga, and immediately it connected to me that he was Kanchenjunga because he had the qualities of Kanchenjunga. You can see the worth of a person in their house. I just came from Zubinji's house. He had wealth, he had success, and he had humility, which is something that Assam should be extremely proud of. I told Zubinji's father that his wisdom, his support built Zubinji, gave a voice to this wonderful state, and that we all thank him, the entire family, and of course Zubin Garg-ji for what they have done, not just for Assam but for the whole country. I said I'm sad when I come here. It's a tragedy that the whole state has faced. I spoke to the family and they only said one thing to me, that we have lost our Zubin, and all we want is that the truth should be clear, that we who love him so much and the people of Assam who heard him, whose lives he changed, who also loved him, want to know what happened, and they want to know what happened because they want closure. And I think it is the duty of the government to quickly investigate what has happened, transparently investigate what has happened, and tell the family, Zubinji's widow,
his sister, father, other family members, exactly what happened in Singapore. I said that myself and the Congress party are there to support them in any way, and if there's anything we can do, we're more than happy to help. I want to offer my condolences to the people of Assam who have suffered this cruel blow without expecting. From the blue, you lost someone so important, someone you love. I stand with you in your grief. Thank you. Rahulji, will you demand Bharat Ratna for him? Rahulji, will you demand? I don't want to digress. I don't want to take the discussion away from offering condolences, from telling the people of Assam that we love Zubeen Garg. We want to honor him. We wish to honor him. But first, we want transparency and justice. What happened in Singapore, everybody in Assam should know it. And the sooner it happens, the better it is. Thank you very much. দেখিলে ৰাহুলে কিমান কম কথা ক'লে আৰু কাঞ্চনজংঘাৰ লগত জুবিনৰ তুলনাৰ ব্যাখ্যাটো চাওক কিমান স্বাভাৱিক স্বতঃস্ফূৰ্ত আৰু সঁচা মন চুই যোৱা হিয়া পৰখা ৰাহুল আহিল গ'ল সকলো ঠিকে ঠিকে হৈ গ'ল এতিয়া আহিছোঁ অইন এটা কথালৈ ৰাহুল অহাৰ আগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিল এই যে ভূপেন হাজৰিকা ঢুকাওতে কংগ্ৰেছৰ কোনো নহা বুলি কোৱা কথাটো 28 দিনৰ মূৰত দেৰিকৈ ৰাহুল গান্ধী অহাৰ কথাটো কংগ্ৰেছে একো কোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নহ'ল ৰাইজে হিমন্ত বিশ্বৰ পুৰণি পোষ্ট আৰু ছবি ৰাষ্ট্ৰ কৰি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে তেতিয়াও ৰাহুল গান্ধী আহিছিল আৰু নিজৰা পাৰলৈ গৈ ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছিল আৰু কংগ্ৰেছক যে তেওঁলোকে হাঁহিছে তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা মোদী শাহ ৰাজনাথৰ কোনজননো আহিছে এতিয়ালৈকে কিৰণৰ কথাটো নকবা অসম তেওঁৰ অহা যোৱা বাটত পৰে কিন্তু আমাৰ লাজ নোহোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক একোৱে তলাব নোৱাৰে এতিয়া কালি আন এটা কথা শুনিলোঁ এইবাৰ বোলে বিজেপিয়ে জুবিনৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিব ময়ো জুবিন আমিও জুবিন বুলি ধ্বনিতি হঠাৎ আকৌ কি হ'ল সেইদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্ত চলি আছে যিহেতু এতিয়া জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰৰ কোনো অৰ্থ নাই তেনে কৰিলে অসম পিছুৱাইহে যাব তেনেহ'লে এতিয়া এইবোৰ আমি কি শুনিছোঁ কি দেখিছোঁ মানে বিজেপিয়ে আন্দোলন কৰিলে ঠিক বেলেগে কৰিলে বেঠিক কি আচৰিত আৰু এটা কথা হাৰে তোমালোকেই দেখোন ক্ষমতাত তোমালোকে কাৰ ওচৰত দাবী জনাইছা এইটো এটা অদ্ভুত কথা নহয়নে আৰু তোমালোকৰ দাবীটোৰ অৰ্থ কি জুবিনে কৈছিল মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মই কাঞ্চনজংঘা তোমালোকৰ কোনো জাতি আৰু ধৰ্ম নাই নেকি তোমালোকৰ জাতি কি নাজানো কিন্তু হিন্দু ধৰ্মৰ কথা কৈ তোমালোকে যে গোটেইখনতে কণ্ডল লগাই ফুৰিছা সেইটো আমি জানো তোমালোক কেনেকৈ জুবিন হবা জুবিনৰ প্ৰতিভাৰ কথা বাদেই দিলোঁ আৰু জুবিনৰ আদৰ্শ কি আছিল জুবিনৰ আদৰ্শ আছিল সকলোকে সামৰি লোৱা সাৱটি লোৱা আদৰ্শ তাত অসমীয়া বঙালী হিন্দু মুছলমানৰ কথা নাছিল জুবিনে গৰীব দুখীয়াৰ কথাহে চিন্তা কৰিছিল আৰু জুবিনৰ আছিল অসীম প্ৰকৃতি প্ৰেম জুবিনে পশু পক্ষী ভাল পাইছিল প্ৰকৃতি ভাল পাইছিল ইয়াৰে কোনটোৰ সৈতে বিজেপিৰ বিভাজনবাদী আদৰ্শৰ মিল আছে আচলতে হৈছে কি জুবিন ঢুকুৱাৰ দিন ধৰি হিমন্ত বিশ্বই কৈ আছে যে জুবিনৰ মৃত্যুৰ কথাটোক লৈ কোনো ৰাজনীতি কৰিব নালাগে কিন্তু আমি এনে এটা সময়ত বাস কৰিছোঁ এনে এটা শাসনত আছোঁ এনে এটা দলে আমাক শাসন কৰিছে যিটো দলৰ হয়নে সপোনে কেৱল এটাই চিন্তা কেনেকৈ নিৰ্বাচনত জিকি ক্ষমতাত থাকিব পাৰি
তেওঁলোকৰ কাৰণে সকলো মিছা, ক্ষমতাহে সঁচা। সেইটোৱে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি। এতিয়া তেওঁলোকে দেখিছে যে অসমত জুবিন হাৱা বলিছে। এই হাৱা হঠাতে খাম কটাৰ কোনো চিন নাই। জুবিনৰ মৃত্যুৱে যদি আজি আটাইতকৈ বেছি কাৰোবাক অস্বস্তিত পেলাইছে, সেইটো হৈছে বিজেপি দল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিয়নো জুবিনৰ আদৰ্শ আছিল বিজেপিৰ আদৰ্শৰ ঠিক বিপৰীত, যিটো ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। বিজেপি মানেই বিভাজন, আৰু এতিয়া চাৰিওফালে শ্যাম কানু আৰু হিমন্ত বিশ্বৰ ছবি। মহন্ত মণ্ডলৰ লগত হিমন্ত বিশ্বৰ ছবি, চৰকাৰৰ ছবি, বিজেপিৰ ছবি। কিমান মচিব, মচি শেষ কৰিব নোৱাৰাকৈ ছবি। এইবোৰ দেখি শুনি মোৰ এটা পুৰণি সাধুলৈ মনত পৰিছে। সেই যে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ বৈ অহা নিজৰাটোৰ ওপৰৰ ফালে পানী খাই থকা, সিংহই নামনিত পানী খাই থকা ভেড়া পোৱালিটোলৈ পোন্দুৱাকৈ চাই কৈছিল, ঐ তোক মই এতিয়া খাম। কিয় মহাশয়? কি কয় তোৰ ইমান ধৃষ্টতা? তই মই খোৱা পানী খাই লেতেৰা কৰ? মহাশয়, আপুনি আছে ওপৰৰ ফালে, মই আছোঁ তলত। আপুনি খোৱা পানীয়ে মই খাই আছোঁ। কথাটো সেইটোৱেই। জুবিনক লৈ দিনে ৰাতিয়ে ৰাজনীতি কৰি আছে বিজেপি আৰু হিমন্তই, আৰু তেওঁলোকে অপযশটো দিয়ে আনক। ধন্যবাদ।